لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያየ መልኩ ሸሪዓት الاسلام ለሰው ልጆች ለዲንም ለዱንያም ለአካልም ለመንፈስም ለግለሰብም ለማህበረሰብም የተመቸና የተሟላ መመሪያ እንደመሆኑ በማንኛውም አጋጣሚ በዲናቸው እንዲኮሩና እንዲመሩ ያስገነዝባል። በመሆኑም ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ በኔ በጌታችሁ ያመናችሁና በፍቃድ የተመራችሁ ሸሃደቱ በይኒኩም በመካከላችሁ ባሉ ጉዳዮች ምስክርነት በሚያስፈልግባቸው ሁኔታዎች اذا حضر احدكم الموت ከናንተ አንድ ሰው ሞት የሞት ምልክት በሚቀርበው ጊዜ ይላል حين الوصيه ንዛዜ ለመናገር ስትሹ እثنان ሁለት ሰዎች በቂ ናቸው ለምስክርነት መቀበል ይላል ማለት ነው። ذو عدل منكم እነዛ ሁለት ሰዎች ከናንተ መካከል በአዳላ በቀጥተኝነትና በፍትህ የታወቁ ከሆኑ ታማኝ የሆኑ ሁለት ሙስሊሞች ተገኝተው ኑዛዜህን ከተቀበሉ እነሱ በሚሰጡት መረጃ ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። አው አخران من غيركم ወይም ደግሞ የናንተ አባል የሆኑ ሙስሊሞች ከጠፉ በወቅቱ ባጋጣሚ ከናንተ ውጭ ሆኑ ሁለት ሰዎችም ሊተኳቸው ይችላሉ ይላል። ምክንያቱም የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ስለሆነ ግድ ሙስሊም መሆን አለበት ተብሎ አይዘጋም በሩ ማለት ነው። አንድ ሰው በድንገት የሞት ምልክት ይታየዋል እንደሚሞት ያነ መነገር ለቤተሰቡ መድረስ ያለበትን መልእክት ባጠገቡ ላገኘው ሰው ነው የሚነግረው ማለት ነው። ሙስሊሞች ከተገኙ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ለሙስሊሞች ነው ታማኝነት ስላላቸው ማለት ነው። ሙስሊሞች ሳይሆኑ ግን ሌላ እምነት ተከታዮችም ከተገኙ መልእክት ለማስተላለፍ እስከሆነ ድረስ እነዚህ ካፊር ናቸውና ምስክር አይሆኑም አትልም ማለት ነው። ለነሱም መስጠት ትችላለህ ይላል። ባይሆን በሁለተኛ ደረጃ ተናንተ ውጭ ሆኑ ሁለት ግለሰቦች ልታስመሰክሩ ትችላላችሁ ኑዛዜያችሁን ልትሰጡ ማለት ነው። ኢን አንቱም ضربتم في الارض ይሄ ነገር የሚከሰተው ብዙ ጊዜ በአገር ቤት ሳይሆን ወጣ ብላችሁ በረጅም ጉዞ ላይ በምትሆኑ ጊዜ ነው። በዛ ሁኔታ የዛ አይነት ችግር ቢያጋጥማችሁ መፍትሄው እንደዚህ ነው ማለቱ ነው። ضربتم ማለት ሲርቱም في الارض ማለት ነው ለልዓመል ለስራ ጉዳይ ታገረ ረቃችሁ በተጓዛችሁበት ጊዜ ድንገት ሞት ከመጣባችሁ ያ መልእክታችሁን ለቤተሰብ ለማስተላለፍ ሙስሊም ግለሰቦች ከተገኙ ሁለት ካልሆኑ ደግሞ ከሌላም ወገኖች ቢሆን ሁለት ሰዎች አስመስክሩ ይላል። فاصابتكم مصيبه الموت በዛ በወጣችሁበት ረጅም ጉዞ ሀገር በራቃችሁበት ሁኔታ ላይ የሞት አደጋ ከደረሰባችሁ ተህቢሱነሁማ من بعد الصلاه እና ያው እነዛ የተጠቀሱት ሰዎች መልእክታችሁንና አደራችሁን ለማድረስ ብቁ ናቸው። ግን እነዛ ሰዎች የተጣለባቸውን ኃላፊነት በትክክል በታማኝነት ካደረሱ መልካም ሰየው ነው። ካልሆነ ግን ማጣሪያ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ሙስሊሞቹም ሆኑ ሌሎቹም። እና እነዛ ሰዎች የተሰጣቸውን አደራና ኑዛዜ ለቤተሰብ ሰውየው እንደዚህ በዚህ ምክንያት ሞተ እና እቃ ሰጥቶናል ወይም ደግሞ መልእክት አስተላልፎላችኋል ብለው ይነግራሉ። በሚነግሩ ጊዜ የሟች ቤተሰቦች አምነው ከተቀበሏቸው ጥሩ ተተጠራጠሯቸው ግን ማጣሪያ ማምጣት መብት አላቸው ማለት ነው። ማጣሪያው ምንድነው? ተህቢሱነሁማ من بعد الصلاه እነዚህ ሰዎች የሰጡን መረጃ ሙሉ አይደለም ወይም የተሰጣቸውን እቃ ወይም ሸቀጥ ሙሉ በሙሉ አላስረከቡም ሰርቀውናል የሚል ስጋት ከመጣ እነዚህን ሰዎች ከአሱር ሶላት በኋላ በመስጂድ ወስዳችሁ ልታስምሏቸው ትችላላችሁ ይላል። ተጠርጣሪ በሚሆኑበት ጊዜ ማለት ነው። ከተማመኑ ችግር የለም። ግን ተተጠረጠሩ ይሄ ብቻ ነው የሰጣችሁ እቃ ሌላ ነገርስ የለም ወይ ትሏቸውና የለም እናቀው ነገር የለም ከዚህ ውጭ ካሉ እኛ ግን ከዚህ ውጭ ሆነ እቃ ይዞ እንደሄደ እናቃለን ይላሉ ቤተሰብ ማለት ነው። ስለዚህ የተሟላ ነገር አይደለምና ንብረታችን ጠፍቷል በዛ ምክንያት ማጣራት እንፈልጋለን ብለው ለኢማሙ ይነግሩና ኢማሙ ይጠራቸዋል ማለት ነው። بعد صلاه العصر فيقسمان بالله በአደባባይ በህዝብ ፊት ቆመው በአላህ ስም ይምላሉ። ان ارتبتم لا نشتري به شيئا لا نشتري به ثمنا قليلا
ይሄን ታዲያ ማድረግ ግዴታ የሚሆነው እንርተብቱም አዩሃ አውሊያኡል መውት ማለት ነው የሟች ቤተሰቦች ተጠረጠራችኋቸው ነው ታመናችኋቸው አያስፈልግም ማለት ነው ከዛ በሚምሉበት ጊዜ ምንድን ቃል ነው መናገር ያለባቸው ላነሽተሪ ቢሂ ተመና እኛውም በምንስጠው የምስክርነት ቃል የግዚያዊ ዋጋ አንለውጥበትም ይሄ የአላህ አማና ነው ሟቹ አደራ ነግሮናል ይሄንን አደራችንን ለመወጣት ነው የምስክር ቃል የምንሰጠው እንጂ ለምንም ግላዊ ጥቅም ብለን አይደለም እንናገረው ብለው ይናዘዙ ማለት ነው ወለው ካነ ዳ ቁርባ ያ የምንከራከርለትና የምንምልለት ሰው ቅርብ ዘመዳችን እንኳን ቢሆን የአላህን አማናተተን ለግለሰብ አንወግንም ብለው ይናገሩ ወላ ነክቱሙ ሸሃደተ አላህ ያወቅነው ደሞ የአላህን ምስክርነትም አንደብቅም ኢና ኢዘን ለሚነል አቲሚን ይሄንን ካደረግን እኛ ከወንጀለኞች እንደምንሆን እናቃለንና በሚል መልክ ራሳቸውን ያዘጋጁ ማለት ነው ይሄን ብለው ከማሉ በኋላ በቃ ፋይሉ ይዘጋል ማለት ነው ምለዋል እንግዲህ ምስክር ናቸው አላህን እንፈራለን ከአላህ ውጭ ለማንም ለምንም ብለን አማናችንን አንበላም ካሉ ከማሉ በኋላ የውሸትም ይሁን የእውነት ይለቀቃሉ ማለት ነው ግን ከዛ በኋላ እንደገና ሌላ መረጃ ተገኝቶ በተሰበኩል ቢምሉም እነዚህ ሰዎች ታማኝነት የላቸውም ሐቃችንን አጥፍተውብናል ካሉ ግን መረጃው አመዛኝ ከሆነ እንደገና ይጠየቃሉ ማለት ነው ፈኢን ዑሲረ ዐላ አንሁ መስተሐቃ ኢስማ ፈኢን ዑሲረ ማለት ዑሊማ ማለት ነው አውክቱ ሽፋ እነዚህ ሰው የተማሉ በኋላ የውሸት ነው የማሉት እንጂ ተንኮል ሰርተዋል የሚባል ጥርጣሬ ከመጣና ይሄንን የሚጠቁም መረጃ ከተገለጸ ማለት ነው እነሆ መስተሐቃ ኢስመን ቀደም ሲል የማሉት ሰዎች በቃለ መሐላቸው ወንጀል ውስጥ ገብተዋል በውሸት ነውና የማሉት የሚል አመዛኝ መረጃ ከተገኘ ፈአኸራኒ የቁማኒ መቃመሁማ ይላል እንደገና የመከላከያ ምስክር የሚባል ነገር ይመጣል ማለት ነው የነሱን ምስክርነት የሚገለብጥ የሚያፈርስ የምስክርነት መብት ደግሞ ይሰጣል ለሌሎቹ ማለት ነው እስላም ሁሉ ነገር መሰረት ጥሏል ማለት ነው ይሄን አሁን አውሮፓውያን ከዚህ ነው የወሰዱት የመከላከያ ምስክር የሚሉትን ራሱ ተዛ በፊት አይታወቅም ነበር ሰዎች የመጀመሪያ ምስክሮች ተወሳልተዋል ተንኮል ሰርተዋል ተብሎ ተተጠረጠሩ አንዴ መስክረዋል በቃ አላህ ይብቃን ተብሎ የሚተው ነገር አይደለም የጥርጣሬውን የሚያጎለብት መረጃ ከተገኘ እንደገና ይጠራሉ ማለት ነው እነዛ ምለው የሄዱ ሰዎች እናንተ ብትምሉም የማላችሁት ነገር ብቁ አይደለም አዲስ መረጃዎች ተገኝተዋልና ተጠርጣሪ ናችሁ ስለዚህ አቋማችሁን ታስተካክላላችሁ ወይስ ይባላሉ አይኛ ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ነገር የለም ከተባለ እንግዳውስ ተቃዋሚ ማስረጃ ወይም ምስክር እንጠራለን ተላለህ ማለት ነው እነዛ ተቃዋሚ እናቃለን የሚሉ አካሎች ይጠራሉ እንደገና ይሄን ለመቃወም ማለት ነው የቁማኒ መቃመሁማ በቀዳሚዎቹ ምስክር ቦታ የሚቆሙና የነሱን ምስክርነት የሚያፈርሱ ሌሎች ምስክሮች ይጠራሉ ማለት ነው እነዚህ ሌሎች ምስክሮች ግን አግባብ ያላቸው መሆን አለበት ዝም ብሎ ሳይሆን ሚን الذين استحق عليهم الاوليان እነዚህ በተለዋጭነት የሚመጡት በዛ በሟቹ ጉዳይ አግባብነት ያላቸው ናቸው ማለት ነው ከነዚህ ከቀዳሚዎቹ ይልቁንስ እነዚህ ናቸው ቅርቦቹ ማለት ወራሾች ይሆናሉ የቤተሰብ አባላት ማለት ነው እነሱ በጊዜው ቢኖሩ ኑሮ ሟቹ ዘንድ ከነሱ የሚቀርብ የለምና የሱን ጉዳይ በሙሉ መከታተል ያለባቸው እነዚህ ነበሩ ባለመኖራቸው ግን እነዛ በአዲዎቹ አስቀድመው ወሰዱት እድሉን ማለት ነው አሁን ግን እኛ በአካል ባንኖርም ስለሱ ቀደም ሲል መረጃ አለን እሱ ይዞት የሄደውን ዕቃ በምን ሁኔታ እንደነበረ እናቃለንና ያ መረጃ እንስጥና ሁለቱን አገናዝቡት ይሏቸዋል ዳኞችን ማለት ነው ስለዚህ استحق عليهم الاولياء عليهم ማለት የምስክርነት ወይም የኑዛዜ መቀበል መብት የተወሰደባቸው እነሱ ባለመኖራቸው በሌሎች የተነጠቁ የነበሩት ወገኖች እንደገና ኑቶሎና እናንተ የምታቁትን ተናገሩ ይባላሉ ማለት ነው አልአውላያኒ ማለት አልአቅረባኒ ኢለል መይት ወደ ሟቹ ቅርብ የሆኑ በዝምድና ሐረግ የተያያዙ ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ በሟቹ ሐቅ ላይ ገንዘባቸው ሊሄድባቸው ነው በውሸት ምስክርነት ማለት ነው ስለዚህ እኛ ተጨባጭ መረጃ አለን የምትሉ ከሆነ በሟቹን ወክላችሁ መናገር ትችላላችሁ
ያነ የበዛ በማጣሪያው የሚመጣው ጥቅም ለነሱ ስለሚሆን ማለት ነው። ሳያደርጉ ከቀሩ ግን የነሱ ገንዘብ ነው የተበላው። ስለዚህ አልአቅረባን ወደ ሟቹ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ተጠርተው ይጠየቃሉ። እነሱም ግን ሲጠየቁ ዝም ብሎ ጥያቄ ሳይሆን ፈዩቅሲማኒ ቢላህ እንዳይዋሹ ሰው ለጥቅም ብሎ አሁንም ሊዋሽ ይችላልና በአላህ ይምላሉ ደግሞ እነሱም በበኩላቸው ማለት ነው። እነዚህ ቀደም ሲል የመሰከሩ ሰዎች ትክክለኞች አይደሉም፣ እኛ ይልቁንስ ከነሱ የተሻለ ተጨባጭ መረጃ አለን፣ ይሄን ለማለታችን ደግሞ በአላህ ስም እናረጋግጣለን ብለው መማል አለባቸው ማለት ነው። ለሸሃደቱና አሐቁ ሚን ሸሃደቲሂማ እኛ በዚህ ጉዳይ የምንሰጠው ምስክርነት ከቀዳሚዎቹ መስካሪዎች ይበልጥ ተቀባይነት ያለውና አግባብ ያለው ነው። እነሱ ማንም አያየንም ብለው ለግል ጥቅማቸው ብለው ዋሽተው ነው የመሰከሩት። እኛ ግን ይሄን ነገር በተቃራኒው ነውና የምናቀው የኛ ምስክርነት ከነሱ የበለጠ ታማኝነት ሊኖረው ይገባል ብለው ይከራከራሉ ማለት ነው። ወማዕተደይና እኛ ደግሞ ይሄን ስንል በእነሱ ላይ ግፍ አልፈጽምባቸውም ለመበደል ወይም የነሱን ክብር ለማጉደፍ ብለን አይደለም የመጣ ነው። ሐቃችንን ስላጠፉብን ለመከላከል ነው ከራሳችን ላይ እንጂ እዕቲዳ ዙልም አልሰራንባቸውም። ስማቸውን አጠፋችሁ ምናምን እንዳትሉን እኛ እነሱን ለማጥቃት አይደለም አላማችን ሐቅ ለማስከበር እንጂ ይላሉ ማለት ነው። ኢና ኢዘን ለሚነ ዛሊሚን እኛ በቂ ማስረጃ ሳይኖረን እነዚህን ሰዎች ዝም ብለን በጥላቻ ስማቸውን ለማጉደፍና ለማጥላላት ብንመጣ ተዟሊሞች እንደምንሆን እናውቃለን። ስለዚህ ራሳችንን ማጥፋት አንፈልግም። ነገሩ ግን በተገላቢጦሽ ነው። እነሱ ሐቅ ያዙ መስለው በውሸት ምለዋል፣ እኛ ግን በእውነት እንምላለን ይሄ እንዳሉት እንዳልሆነ የሚል ቃል ይሰጣሉ ማለት ነው። በዚህ መልክ ያስምሏቸዋል። ይህንን እንግዲህ ማስረጃ ተተቀበለ በኋላ የመጀመሪያው ምስክርነት ትክክለኛ አልነበረም ተብሎ በዳኛ ይሻራል ማለት ነው። እነዛ ሰዎች እንዳታላይ ይቆጠራሉ። በዚህ መልክ ማጣራት ትችላላችሁ ይላል። ذلك የዚህ አይነት ማጣሪያ መምጣት የሚያስፈልገው ለምንድን ጥቅም ነው ካላችሁ አድና አንየቱ ቢሸሃዳ على وجهها የመጀመሪያዎቹ መስካሪዎች የምስክርነት ቃላቸውን በትክክል እንዲያደርሱ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይሄ መብት መሰጠት ማለት ነው። እኔ የፈለኩትን ተገዝቼ ያልኩትን ይቀበለኛል ካለ ማንንም ወስላታ ለመማልና ለመመስከር ወደ ኋላ አይልም ማለት ነው። ግን እኔ ያልተረጋገጠ ነገር የተሳሳተ መረጃ ብሰጥ ሌላ መከላከያ ማስረጃ መጥቶ ይገለብጠኛል ማለትን ከፈራ ላለመገልበጥ ጥንቃቄ ያደርጋል የመጀመሪያው ምስክር ማለት ነው። ለዚህ ሲባል ነው ይሄ መብት የተሰጠው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አው የኻፉ አን ተረዳ አይማኑም بعد አይማኒም ወይም የመጀመሪያዎቹ ምስክሮች በአላህ ስም ብለው ነበር የምናቀው ይሄን ነው ብለው ግን የኛ ብንምልም ነገ ደግሞ ሌላ የሚምል አካል መጥቶ የኛ ተቃራኒ ይሆንና እንዋረዳለን ብለው ሲፈሩ መጀመሪያውኑ ትክክለኛ ምስክርነት እንዲሰጡ ይገፋፋቸዋልና ለዚህ ነው ይሄን እንድል የሰጠሁት ይላል። ወተቁላህ ለማንኛውም የፍተኞቹም ሆነ የኋለኞቹ በአጠቃላይ ኡመተል እስላም በጌታ ፍቃድ ለመመራት ጌታችሁን መፍራት አለባችሁ። ወስማዑ እኔ የምነግራችሁና የምመክራችሁንም ስሙ ከልብ። والله لا يهدي القوم الفاسقين አላህ ከጌታ ተራሱ ፍቃድ የሚያፈነግጡ የሆኑትን ህዝቦች ወደ መዳኛው አይመራቸውምና በተለያዩ ጥቅሞች እየተታለላችሁ ተኔ ፍቃድ ብታፈነግጡ ራሳችሁን ታጠፋላችሁና ለውርደት ትዳረጋላችሁ ሲል አስጠነቀቀ። እና ይሄ አያ የመጣበት ምክንያት አለው። በአንድ ወቅት ሁለት ግለሰቦች ከመዲና ወደ መካ ለንግድ የሚመላለሱ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች አላመኑም ገና። ተሚሙ ዳሪና አዲይ ኢብኑ በዳ ይባላሉ። ሁለቱም ገና ካፊሮች ናቸው፣ አልሰለሙም። ለስራ ጉዳይ ከመዲና ወደ መካ እየሄዱ ይመጣሉ። መኮችም ያው ካፊር ስለሆኑ እነሱን አይከለክሏቸውም ማለት ነው። ያነ ከሙስሊሞቹ አንድ ወጣት እኔም እናንተ ጋራ ህጀ ብመጣ ታስከትሉኛላችሁ ሆይ ይላቸዋል። የንግድ ስራ ሊለማመድ ማለት ነው። እሺ ትችላለህ አሉት። ከዛ ፈተን ሚን በኒ ሰህሚን በኒ ሰህም ከሚባሉ ቀቢላዎች አንድ ወጣት ልጅ እነሱ ጋር ተቀላቅሎ ወደ መካ ይሄዳል ለንግድ ስራ ማለት ነው። ሲሄድ መሃል መንገድ በረሃ ላይ በመካና በመዲና መካከል ይታመማል። ይሄ ወጣት ልጅ እሱ ሙስሊም ነው፣ እነሱ ካፊሮች ናቸው። እና መሙ እየጠናበት ሄደ። በሚጠናበት ጊዜ እንደማይተርፍ አወቀ።
ጊዜ ኑዛዜ ልንገራችሁ እኔ እንግዲህ ለቤተሰቤ እንድትነግሩልኝ አለና የጫነውን ሸቀጡን በዝርዝር አስረዳቸው እንደዚህ አይነት እቃሽ አለ እና ይሄንን ግመሎቹንም እቃውንም አደራችሁን ለቤተሰቤ አድርሱልኝ አላቸው ማለት ነው እሺ ብለው ተቀበሉ ከዛ በኋላ እሱም እንደፈራው ሞተ እዛው የቀበሩትና ሸቀጡን ጭነው ወደ መካ ጉዟቸውን ቀጠሉ ማለት ነው መካ ገበያቸውን አጠናቀው ከመለሳቸው በፊት የሱን እቃ ሲያዩት ምታጎመጅ በጣም ዋጋ የምታወጣ እቃ አገኙ ከሱ ቀረጭት ውስጥ ማለት ነው እሷም እንድናት የብር ዋንጫ በወርቅ የተዋበች በጣም ውድ የሆነች እቃ ናት እሷን አውጥተው ለ600 ድርሃም ነው ምናምን ሸጧት ለመኮች ማለት ነው ለባለስልጣናት ከዛ በኋላ ያለውን እቃ ግን እንዳለ ጭነው መዲና ተመለሱና ለቤተሰብ መርዶውንና እቃውን አስረከቡ ማለት ነው ይሄ ጊዜ ቤተሰብ ያቺ እቃ ሸቀጡ ውስጥ እንዳለች ያቃል ማለት ነው አሁን ሌላው እቃ በሙሉ ተመልሷል ጥሩ ነው ግን አንድ የጠፋ እቃ አለ አሏቸው እና እንደዚህ አይነት እቃ ነበረችና የብር ዋንጫ እሷስ ሲታመም ምናልባት ለክምና ለምን ብሎ ሽጦ ያወጣው ነገር አለ እንዴ አሉ አይ ምንም በረሃ ነው ምን ህክምና አለ ዝም ብሎ ነው የሞተው አሉ እንግዳውማ የጠፋ እቃ አለ አሉ እና እንዴት የብር ዋንጫ ነበረችና እሷ የት ሆነች ሲሉ አይኛ ስለሷ አናውቅም አሉ ሽጠዋታልና እና ስለሷ አናውቅም የሰጠን ይሄን ነው ብለው ግግም አሉ ይሄ ጊዜ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሄደው ነገሩ እንደዚህ ተደረግን ብለው ሲነግሩ ያውሳቸው ሀገሪቱ መሪ በመሆናቸው ሰዎቹ ካፊሮችም ቢሆኑ በፖለቲካ ስልጣናቸው ተጠቅመው ጥሯቸው አሉ በክስ ተመሰረተባቸው እና እናንተ እንደዚህ የሰው እቃ አጥፍታችኋል ተብሏል እና ምስክር እንግዲህ የለም ባዶ በረሃና ያላችሁት እናንተ በታማኝነት እቃውን ብታስረክቡ መልካም ነበር ካልሆነ ግን ተጠርጥራችኋልና የጠፋ እቃ ስላለ ትምላላችሁ ሲሏቸው አሁን እንምላለን አሉ ያው ካፊር እንግዲህ ተኩፍር በላይ የሚፈራው ነገር ስለሌለው በውሸት ያችን እንግዲህ ጥሩ ዋጋ አግኝተዋልና ወደ 600 ሽጠው 300 ነኪሳቸው አድርገዋል ያችን ላለመመለስ ማሉ ማለት ነው በነብዩ ፊት ሚንበር አጠገብ بعد العصر ተማሉ በኋላ እንደገና የሟች ቤተሰብ ገፋበት በክሱ ማለት ነው ቢምሉም እኛ በዚህ ቃለ መሐላ ንብረታችን ሊበላ አይገባም የበለጠ ይጣራልን የሚል ጫና አሳደሩ ማለት ነው ያኔ አላህ የአያት አወረደ አሁን እውነት አላቸው ያ ቃልና እንደተበላች ማለት ነው እና ማጣራቱ መቀጠል አለበት አለና እንደገና እንዲጠየቁ ተደረገ እነሱ በአቋማቸው ገተሩ ማለት ነው አንዴ አፍረዋልና ያኔ ከቤተሰብ አባላት እንግዳውስ ያቺቃ እሱ ጋር እንደነበረች ይዟት እንደሄደ ማረጋገጥ የሚችል ካለ ኑቶሎና መስክሩ ተብሎ ከሱ ቤተሰቦች ሁለት ግለሰቦች ተጋበዙ ማለት ነው ያቺቃ ይዟት እንደሄደና በእነዚህ ሰዎች እጅ እንደጠፋ መሰከሩ እነዚህኞቹ ከዛ በኋላ አንደኛው ያ መጀመሪያ ከማሉት ሰዎች ሰለመ ተሙዳር የሚባለው ማለት ነው ከሰለም ራሱ ይሄ የእስላም አዳላና ፍትህ አንድ አስደሰተው እና እኔ ራሴን አጥፍቻለሁ ብሎ ራሱን አጋለጠ እንደዚህ ያቺቃ በጣም ቆንጆ ዋጋ እንደምታወጣው ቀን ራሳችንን ማቸነፍ አቅቶን ሽጠናታል ነገሩ እንዳላችሁት ነው ብሎ አረጋገጠ ማለት ነው በዛ ምክንያት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ እንደመነሻ ቢሆኑም في كل زمان ومكان የዚህ አይነት ችግር እንደሚከሰት ስለሚያውቅ ይሄንን አያት አወረደና አሁንም ዘመድ ወገን በሌለበት ቦታ የተለያዩ ሰዎች የዚህ አይነት ተንኮል ሊሰሩ ቢሞክሩ በዚህ መልክ ይጣራል ማለትን ያስተምራል ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي